नमस्कार जय जगन्नाथ। सर्वप्रथमे वीडियो आरंभ करने आगु मु कही रखी सर्वे भवन्तु सुखिन। भगवान समस्त को सब भलरे रखि थांतु। आज मो वीडियोटी गोटे छोट टॉपिक को नहीं बनाई तो ए कंटेंट जदि आपण मन को भल लगे तो निश्चय लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। मोर ये चैनल माध्यम आपण मानक छोट छोट टॉपिक को नहीं भल कंटेंट को नहीं वीडियो नहीं आसबि। तो आपण मैंने ये टॉपिक विषय रे सुनिबा हेले जानिबा हेले वीडियो आरंभ शेष पर्यंत देखंतु। आज मोर टॉपिक होची कहीं गोटे झियो ए समाज रे अवहेलित। कहीं मु भी गोटे झियो, कौन मु भी अवहेलित? हाँ आज्ञा, समाज रे मुंड टिके चलवाई हेले गोटे पुओ पाई बहुत सहज, किंतु गोटे झील बहुत कष्ट। समाज लोक मैंने गोटे झील को गोटे नारी को ठीक भाव में रास्ता चल दिखती। गोटे झीलटे जन्म हुए गोटे माँ कोल से माँ गोटे झील। गोटे माँ मन कहे मोर झील हो कि पुओ मो पाई उभय समान। जेते बेले गोटे घरे गोटे शिशु जन्म होगा थाए घर समस्त सदस्य मन भितर गोटे आशा थाए, से हूँ पुओ पाई। केबे कहीं भावती केबे कहीं मन को आणती कि झीलटे हो बोली। कहीं चिंताधारा जदि पुओटे जन्म हो जाए समस्त मन बहुत खुशी हो जाए, किंतु से जगह जदि गोटे झील संतानटे जन्म हुए समस्त मन सुखी जाए। कौन पाए? बापा माँ भाई भौणी जेजे बापा जेजे माँ आ परिवार समस्ते समस्त को नहीं परिवार। केवल पुरुष जाति को नहीं परिवार नुहे कि केवल नारी जाति को नहीं परिवार, स्वयं को नहीं एक परिवार तैयारी होते। आपण मैंने देखिए जदि गोटे परिवार रे गोटे माँ नथिबो किंबा गोटे स्त्री न थाए, गोटे भौणी न थाए, भौणी नथिए भाई के सब बड़े खोजे कि मोर गोटे भौणी था। स्त्री नथिए स्वामी स्त्री मम्मी को सब निज घरे जदि माँ नथी घर हूँ अधूरा। तेणु घरे जदि कौन से स्त्री लोक नथंती से घर घर नुहे लक्ष्मी शून्य होते। कारण पुराण शास्त्र में वर्णित जे लक्ष्मी को बिना श्रीमंदिर लक्ष्मी छड़ा हो जाए। लक्ष्मी को बिना श्रीमंदिर लक्ष्मी शून्य हो। विश्व ब्रह्मांड पालक पुरुषोत्तम भगवान स्वयं भगवान महाप्रभु जगन्नाथ से पत्नी को बिना लक्ष्मी छड़ा हो जाते। आम मैंने कहीं भावुले जे गोटे नारी बिना ए संसार ए दुनिया सृष्टि असंभव। कारण गोटे नारी आ गोटे पुरुष मध्य भगवान गर्भधारण क्षमता गोटे नारी को ही देइछन्ते, पुरुष को नारी पाई सृष्टिर सर्जना होइछि। नारी ठारू ए सृष्टि आरंभ होइछि, पुरुष ठारू नुहे। जहाँ पाई ए संसार जहाँ पाई एते बड़ दुनियार सृष्टि आज से ही अवहेलित। कहीं आउ आम पोथी पुराण रे लिपिबद्ध मध्य जे नारी ही सृष्टिर सर्जनाकारी। गोटे नारी चाहिए सृष्टि को सुंदर करी गढ़ी पारे, आउ से नारी चाहिए सृष्टि को संहार मध्य करि पारे। आजिर समाज रे गोटे नारी गोटे झियो जहाँ करि पारुछि ताहा आम समस्त भावना बहिर्भूत। गोटे पुरुष लोक जहाँ करि पारे ताहा नारी करि देखाउछि। गोटे घरर झियो बड़ हेबा परे बाहाघर जेतेबेले बयस हो जाय थाए से बाह होई सासु घर को जाय थाए, ताहा घरर बोहू होई थाए। गोटे पुओ घरर लोक निज पुओर बाहाघर पाई से कौन गोटे पुओ खोजी थांती ना झियो खोजी थांती? जदि झियो खोजी थांती ताहले से झियो अवहेलित कौन पाए? आउ समस्ते एमिति सेमिति झियो खोजंती जे आमको खाली गोटे झियो दरकार ना, समस्ते एटा खोजंती झियोटी देखिबाकू सुंदर होइथिबा दरकार, सबु कामरे पारंगम होइथिबा दरकार, पाठ पढ़िथिबा दरकार इत्यादि इत्यादि अनेक किछि।
କାହିଁକି ମନରେ ଏତେ ଆଶା? ଯଦି ଆମେ ସେ ଝିଅଟିକୁ କେବେ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବାନି ତାହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଖୋଜିବା କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦରକାର, ସେ ବି ପୁଣି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ। ପୁଅକୁ ବାହା ହେବା ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରର ବୋହୂ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେ ଯେତେବେଳେ ମା' ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଆଶା ଥାଏ, କେମିତି ଗୋଟେ ନାତିଟେ ହେବ। କେହି କେବେ ଭାବନ୍ତିନି କି ଆମର ଗୋଟେ ନାତୁଣୀ ଦରକାର। କାହିଁକି ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା? କ'ଣ ପାଇଁ? ପୁଅ ହେବ କିମ୍ବା ଝିଅ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହା ସେ ଝିଅ ହାତରେ ନଥାଏ। ତ ଆମ ସମାଜ ସେ ଝିଅଟିକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ କୁତ୍ସିତ ନଜରରେ ଦେଖେ? କ'ଣ ପାଇଁ ତା ପ୍ରତି ଏତେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା? କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଅବହେଳିତ ଏଥିପାଇଁ? ଆମ ସମାଜରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା। ଗୋଟେ ଘରେ ଯଦି ପୁଅ ଝିଅ ଉଭୟ ଥାନ୍ତି, ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଅଧିକ ଯଦି କିଏ ବୁଝିଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଝିଅ। ଗୋଟେ ପୁଅ ବାପା ମାଆଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ଦୁଃଖକୁ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିନଥାଏ। ଗୋଟେ ମାଆର କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ ବେଶୀ କରିପାରେ ଗୋଟେ ଝିଅ, ଗୋଟେ ପୁଅ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଘରେ ପୁଅକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଭଲ ଜାଗାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ମୋ ପୁଅ ଭଲ ଖାଇବ, ମୋ ପୁଅ ଭଲ ପିନ୍ଧିବ। କେତେବେଳେ ତ କେହି ଝିଅର କଥା ଏତେ ଭାବନ୍ତିନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୋଟେ ଝିଅ କ'ଣ ଖାଲି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଲାଞ୍ଛନା, ଅପମାନ, ଅବହେଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କଷ୍ଟ ପାଇ ଏ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ? ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜି ଏ ବିଷୟଟି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଆମ ସମାଜରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାଟି ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଛି, ଯାହା ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଭାବିଲେ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରି ପକାଏ ଯେ କାହିଁକି ଆମ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏତେ ଅବହେଳିତ। ଆଜି ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ସମାଜରେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ କେବଳ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ। ଯଦି ଆଜିକାଲି ଆମ ସମାଜରେ ଝିଅ ଏତେ ଅବହେଳିତ କେବଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ନାରୀ ଆଜି ଏତେ ଅବହେଳିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ଆମେମାନେ ଶୁଣି ଆସୁଛେ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ତ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଟର୍ଚର କରନ୍ତି, ହଇରାଣ ହରକତ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେହି ଘରେ ତ ଗୋଟେ ଶାଶୁ ଅଛି ନା, ସେଇ ଘରେ ତ ଗୋଟେ ନଣନ୍ଦ ଅଛି ନା, ସେଇ ଘରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ ବୋହୂ ବି ଗୋଟେ ନାରୀ, ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ନାରୀ। ତ ଗୋଟେ ନାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ କିପରି ହଇରାଣ କରିପାରେ? ଯଦି ଆଜି ଗୋଟେ ନାରୀ ଏତେ ଅବହେଳିତ କେବଳ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କ୍ରୂର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମମାନଙ୍କ ମନରୁ ଓହ୍ଲେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମ ସମାଜରେ ଝିଅମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସମାଜରେ ଝିଅମାନେ ଅବହେଳିତରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମ ଝିଅମାନେ ବିପଦମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିବ। ଏଇ ଟପିକକୁ ନେଇ ମୋ ମନରେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଥା କହିଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ, କଥା ସରିବନି। ଯଦି ଆମେମାନେ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏ ସମାଜ କେତେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା ସତରେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗି ନପାରେ, ଜମାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଏଇ କଥା ସହିତ ସମ୍ମତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ କହୁଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନ ବଦଳାଇଛେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତେ ଉପରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଉପରକୁ ସଫଳତା ହାସଲ କଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ତଳକୁ ହୋଇଯାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମାଜ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ନ ଦେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିବ ଏ ସମାଜରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବା।
ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ମୋର ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟି, ଯଦି ମୋର ଏଇ ଟପିକ୍ଟି, ମୋ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଥିବେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆଣିପାରିବି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପୁରୁଣା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ এই ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ କଥା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନ ଆସିପାରେ, ନ ଆସିଥାଏ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ନ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜଷ୍ଟ ଓଭରଲୁକ୍ କରି ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଭିଉଅର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ମୋ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବେ ଯେ ଆଗକୁ ମୁଁ କେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଲେ ଭଲ ହେବ। ମୋତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଟପିକ୍ ଦେଲେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରିବି। ଏବେ ମୁଁ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।